ડીસી વિસ્તારમાં બારદાનના ગોડાઉનમાં આગ લાગી હોવાના સમાચાર છે। ફાયર ફાઇટરની 3 ગાડીઓ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવવા પ્રયાસ। આગ લાગવાનું કારણ હજી પણ જાણી શકાયું નથી। તો વધુ એક જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આગ લાગી છે। આ જીઆઈડીસીની અંદર જે ફેક્ટરી હતી તે બારદાનની હોવાની જાણકારી છે કે જેમાં આગ લાગી છે। પાણીનો મારો ચલાવી અને આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે। ગોડાઉનનો સામાન જે હતો તે બળીને ખાખ થઈ ગયો હોવાની જાણકારી મળી રહી છે। હાલમાં सीजन लईने वधु बारदान भीगा करवामां आव्या हता जे संपूर्ण बळीने खाक थई गया छे, परंतु कूलिंगनी प्रक्रिया हजू पण चाली रही है। फायर फाइटरनी टीम घटना स्थल पर पहोंची चूकी है। आगने काबूमां लेवाना प्रयास थई रह्या छे। तो जीआईडीसी में आग क्या कारणसर लागी ते जाणी शकायुं नथी, परंतु आखुं गोडाउन जे छे ते माल सामान साथे नेस्तो नाबूद थई गयेलुं स्पष्ट जोवा मळी रह्युं छे। दृश्योमां पण आप जे रीते जोई रह्या छो के बारदान भरेला हता अने बारदानमां अचानक ज आ चिंगारी क्यांथी आवी, चिंगारी प्रसरी अने आगनुं स्वरूप धारण करी लीधुं हतुं। सदनसीबे जानहानिना समाचार प्राथमिक दृष्टिए जाणवा નથી મળી રહ્યા। ફાયર વિભાગ દ્વારા આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસ છે, કારણ કે મોટાભાગની આગ કાબૂમાં આવી છે। ચિંગારી હજી ચાલુ છે। અમદાવાદની સમાચાર શીલજની સોસાયટીમાં 2 જૂથ વચ્ચે બબાલ થઈ ગઈ છે। સોસાયટીની જનરલ મીટિંગ બાબતે ઘર્ષણ। 2 જૂથમાં ટોળાએ સામસામે કરી છે મારામારી। ખુરશી દંડા વડે ખુલ્લેઆમ મારપીટના घटनाना दृश्यों आप जोई रह्या छो ते सीसीटीवी में कैद थया छे। बंने पक्ष वच्चे समाधान थयुं होवानो पोलीसे दावो कर्यो छे। नवसारीना मरोली विस्तारमां दंपतीए धमाल मचावी। वीजळीना हाई टेन्शन टावर पर चढ़ी जई तमाशो कर्यो। दंपतीए दारू पीधेली हालतमां तमाशो कर्यो होवानी जानकारी छे। मिर्जापुर गाम पासे आवेला हाई टेन्शन टावर पर चढ़ी गया हता। मरोली पोलीसे नीचे उतारी बंने विरुद्ध गुनो नोंध्यो। दारूनो जत्थो उपलब्ध करावनार महिला विरुद्ध पण पोलीस फरियाद नोंधावी छे। मरोली पोलीसे 3 लोको विरुद्ध फरियाद दाखल करी। बेचराजी तालुकाना 31 दिव्यांग बाळकोए शैक्षणिक प्रवासनो लाभो माण्यो। बाळको माटे शैक्षणिक प्रवास ए सौथी यादगार क्षण होय छे, त्यारे बेचराजीनी सरकारी शाळाना दिव्यांग बाळकोए 6 दिवसनो हरिद्वारनो शैक्षणिक प्रवास कर्यो। शाळा संचालको, दाताओ अने स्पेशियल एज्युकेटरो अने वालीओए समग्र प्रवासनुं सुंदर आयोजन कर्युं। बाळकोने साचववा 10 वालीओ अने स्पेशियल एज्युकेटर सहित 50 लोको प्रवासमां गया हता। प्रवासनो समग्र खर्च 2 दाता द्वारा करवामां આવ્યો। प्रवास दरमियान दिव्यांग बाळकोना चेहरा पर अनेરું સ્મિત જોવા મળ્યું। हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी सहितना आसपासना स्थळोना दर्शन તેમજ गंगा स्नान, गंगा आरतीना લાભો પણ બાળકોએ લીધો હતો। बेचराजी तालुकाना स्पेशियल एज्युकेटरो द्वारा 31 दिव्यांग बाळकोने हरिद्वारનો 6 દિવસનો પ્રવાસ ભાવપૂર્વક અને કાળજીપૂર્વક કરાવવામાં આવ્યો છે। આ પ્રવાસના દાતા તરીકે શ્રી સંખલપુરના રહી અશોકભાઈ તથા મહેસાણા નિવાસી કનુભાઈ પટેલ તથા સ્પેશિયલ એજ્યુકેટરો સાહેબોશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। रिलायंस इंडस्ट्रीजना डायरेक्टर अनंत अंबाणी जामनगरथी द्वारका सुधी पगपाळा यात्रा पर छे। भगवान श्री द्वारकाधीशना दर्शन करवा माटे मोटी खावड़ी रिलायंसथी अनंत अंबाणी चालीने द्वारका जई रह्या छे। अनंत अंबाणी सुरक्षा जवानोनी टीम साथे 10 થી 12 किलोमीटर चाले छे, ज्यारे रस्तामां आवता मोटा मंदिरोमां भावपूर्वक दर्शन करी आशीर्वाद मेळवे छे। अनंत अंबाणीनी पदयात्रानो 5मो दिवस छे। आगामी 9 एप्रिले अनंत अंबाणीनो जन्मदिवस होय। द्वारकाधीशना दर्शन करी आशीर्वाद मेळवशे। विश्वनाथ वेद संस्कृत पाठशाळा वडोदरा खाते अनंत अंबाणीए मुलाकात लीधी, त्यारे ऋषिकुमारो द्वारा संस्कृतना श्लोकोनुं पठन करी તેમનું સ્વાગત કરાયું। શ્રીજી બાબા દ્વારકાધીશના બધા ઉપર કૃપા રહે, આ જ મારી પ્રાર્થના છે। અને અમે હમણાં પદયાત્રામાં
5 દિવસથી ચાલીએ છીએ અને 2-4 દિવસમાં પહોંચી જશું. એ જ દ્વારકાધીશ તો બધાના રાજા છે અને અમારા બધાના એ માલિક છે ને શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદથી એ મને શક્તિ આપી છે ચાલવા માટે, તો હું ચાલું છું અને અમારું પહેલું વાર છે અને બસ એટલા જ કહું કે જય દ્વારકાધીશ. અમારી વિશ્વનાથ પાઠશાળામાં અનંત અંબાણીજી પધાર્યા, અમને બહુ આનંદ થયો. આ વિશ્વનાથ પાઠશાળામાં અમારા તમામ ઋષિ કુમારોએ મંત્ર બોલી સન્માન કર્યું અને પોતે આવી મંદિરમાં દર્શન કર્યા, આદિયોગીના દર્શન કર્યા, આખી પાઠશાળાની મુલાકાત લીધી. એ બદલ અમને બહુ આનંદ છે. દક્ષિણ ગુજરાતની તમામ શુગર મિલોએ ખેડૂતો સાથે બેઠક યોજી હતી, જેમાં શુગર મિલોએ શેરડીના ટન દીઠ ભાવ જાહેર કર્યા હતા. ગત વર્ષ કરતાં તમામ શુગર મિલોએ 30 થી 100 રૂપિયા સુધીનો ભાવ વધારો આપ્યો છે. કેટલાક વર્ષોથી સરકારનો હસ્તક્ષેપ ખાંડ ઉદ્યોગમાં પણ આવી જતા શુગર મિલના સંચાલકોએ 3600 રૂપિયા સ્ટોક વેલ્યુ નક્કી કરી હતી. શેરડીના પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. તો શુગર મિલો ખેડૂતો પોષણક્ષમ ભાવ ન મેળવવા પાછળ શુગર મિલોમાં સરકારનો હસ્તક્ષેપ જવાબદાર ગણી રહ્યા છે. ખેડૂતો અને પશુપાલકો સ્વાભાવિકપણે નારાજ છે કે મારા ઉત્પાદનના વધારે ભાવો એટલા માટે મળવા જોઈએ કે મને મજૂરીના ખર્ચમાં લોડ પડે છે, મને બિયારણના મોંઘું મળે છે, મને દવા અને ખાતર ફર્ટિલાઇઝર એના વધારે જ ભાવો ચૂકવવા પડે છે. એના પ્રમાણમાં જો મને મળતર નહીં મળે તો મારે ખેતી બંધ કરવી પડે આવનારા દિવસોમાં. આ વખતના ભાવની અંદર એવી આશા હતી કે ગયા વખત કરતાં 100 રૂપિયા વધારે મળે એવી આશા હતી, પણ એ આશા અમારી નિરાશ થઈ છે અને 25 રૂપિયા વધ્યા છે, 25 થી 50 રૂપિયા વધ્યા છે. અમને પોષણક્ષમ ભાવ જેવા લાગતા નથી. હજુ પણ ભાવમાં કંઈ ફેરફાર થાય તેવી અમારી માંગણી છે. સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.